طلعت صاحب بہت شکریہ. طلعت صاحب آپ کے پاس کیا معلومات ہے اس حوالے سے؟ ابھی تک جو میں آپ کو سمری فارم میں بتا سکتا ہوں وہ 3 چیزیں ہیں. جو پہلا راؤنڈ تھا اس کے اندر دونوں سائڈ سے لکھی ہوئی سٹیٹمنٹس پڑھی گئیں. ایران نے اپنی سٹیٹمنٹ، امریکہ نے اپنی سٹیٹمنٹ پڑھی، اور اس کے بعد پاکستان کی میڈیشن اور قطر کی معاونت کے ساتھ ان سٹیٹمنٹس کے اندر جو جوائنٹ پوائنٹس تھے، اکٹھے پوائنٹس تھے، میٹنگ گراؤنڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بات چیت ہوئی. لیکن بہت محدود انداز سے اور محتاط انداز سے بات چیت ہوئی. ریٹن سٹیٹمنٹس کے بعد کوشش کی گئی کہ اب معاملات کو آگے بڑھایا جائے اور باقاعدہ کمٹمنٹس لی جائیں. امریکہ ایران سے چاہ رہا تھا کہ وہ نیوکلیر معاملات کے اوپر حتمی انداز سے کمٹمنٹس دے، آبنائے ہرمز کے اوپر حتمی انداز سے کمٹمنٹ دے، اور جو کہا جا رہا تھا وہ یہ کمٹمنٹس دیں آپ ریٹن فارم کے اندر. جو ایران کا موقف رہا وہ یہ کہ ہم نے یہ کمٹمنٹ ریٹن فارم میں آلریڈی ایم او یو کے اندر دے دی ہے. ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے، اور آپ نے ہم سے ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کی تھی اور ہم نے وہ چیز لکھ دی ہے بیچ میں. اور جہاں تک آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے، جب تک اسرائیل کی جارحیت ختم نہیں ہوتی، آبنائے ہرمز کے معاملے کو ہم یکسر ایڈریس نہیں کر سکتے آپ کی کنڈیشنز پر. اس کے بعد ہوا وقفہ. وقفے کے اندر تمام ڈیلیگیشن جو ہے، ایرانی ڈیلیگیشن تمام کا تمام ہمارے برابر والے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے آپس میں کنسلٹیشن کی. جو امریکی ڈیلیگیشن ہے اس نے اپنی علیحدہ کنسلٹیشنز کی. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ اس کے وقفے کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ کافی بریک ہے. لیکن وہ کافی بریک جو ہے وہ کافی بریک کے اندر تبدیل ہو گیا، یعنی کافی لمبا بریک ہو گیا. اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک یہ کافی بریک چل رہا ہے. جو بیچ میں ہوا وہ یہ کہ پاکستان کے ڈیلیگیشن نے ایران کے ڈیلیگیشن کے ساتھ علیحدہ میٹنگ کی، اور پاکستان کے ڈیلیگیشن نے میڈیشن کرتے ہوئے امریکہ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ علیحدہ میٹنگ کی. اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ معاملات طے ہو جائیں اور دوسرا جو راؤنڈ ہے وہ شروع ہو جائے. اس وقت جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جو کچھ ایرانی ڈیلیگیشنز اور میڈیا کے لوگ ہیں وہ بظاہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جا رہے ہیں، جا کہاں رہے ہیں، وہ ملک واپس نہیں جا رہے. ان کے برابر میں اسی ہوٹل کے ایک ایکسٹینشن کے اندر ان کے کمرے موجود ہیں. لیکن یہ وینیو ہے، اس کے اوپر سے ہمیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے جو ٹاکس کا سیکنڈ مرحلہ ہے وہ اتنی سموتھلی نہیں شروع ہو پائے گا جس کی ہمیں توقع تھی. اور ابھی چونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری پہنچ اندر تک نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کاؤنٹر چیک کر کے بتاتا کہ آیا جو ایران کا ڈیلیگیشن ہے، جو کور ان کی ڈیلیگیشن کی ہے، کالیباف صاحب ہیں اور اراکچی صاحب ہیں، کیا وہ بھی اپنے بیگ لپیٹ رہے ہیں یا نہیں، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ میں اندر سے بھی ہو کے نہیں آیا. لیکن آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ایران نے اس کے اوپر کیا سٹینڈ لیا، وہ معلومات میرے پاس موجود ہیں. ایران کا ماننا یہ ہے کہ ہم نے چونکہ آپ کو نیوکلیر کمٹمنٹ دے دی ہے، اب آپ نے جو اپنی کمٹمنٹس ہیں اس کا ہمیں شیڈیول دینا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ کب ہمارے پیسے ریلیز ہوں گے. آپ نے بتانا ہے کہ ریکنسٹرکشن کے اوپر کب کہاں سے کون سی رقوم آئیں گی. آپ نے بتانا ہے کہ اسرائیل کو لبنان کے اندر آپ نے کیسے روکنا ہے. اب آپ نے ریٹن فارم میں ہمیں بتانا ہے کہ کیسے معاملات آگے چلیں گے. آپ کی جو ایک ڈیمانڈ تھی نیوکلیر معاملہ وہ ہم نے طے کر دیا، اور ہم نے جب جن ذرائع سے بات کی، جو ایرانی ذرائع ہیں، تو انہوں نے بیچ میں وہ فارسی کے جملے بھی بولتے تھے اور انہوں نے اپنے جسد خاکی کا ذکر کیا، جس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے سپریم لیڈر شہید کیے گئے، جن کی تدفین جو ہے وہ 9 جولائی کو رکھی ہے اور 4 جولائی سے وہ تمام پروسیڈنگز کا آغاز ہوگا. انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے تدفین نہیں کی جسد خاکی کی. جس جہاز پر وہ آئے ہیں اس کے اوپر ان اسکول کے بچوں اور بچیوں اور اساتذہ کا نمبر لکھا ہوا ہے جو حملے کے اندر شہید ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ
किस दुनिया में रहते हैं? आपका ख्याल है कि ये मामला इतना आसान है कि आप हमसे कमिटमेंट दोबारा ले जाएंगे और हमें शेड्यूल नहीं दे के जाएंगे और हाथ मिला के ये निश्चित होगी और उसके बाद दोबारा से कहा जाएगा? तो आप हमें इन मीटिंग्स के अंदर कमिटमेंट्स लेके दें। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर इस बात के दौरान शुरू हो गया हो तो अलग बात है कि जो सेकंड राउंड है वो अभी शुरू नहीं हुआ। सही। तलत साहब, जो पहला राउंड है वो कितनी देर तक, वो कितने वक्त तक वो जारी रहा और क्या वजह बनी, कौन कौन से वो पॉइंट्स थे? क्योंकि जब ये पहला राउंड इनका शुरू हुआ था तभी अमेरिकी सदर के ट्वीट्स आना शुरू हो गए थे और बड़ी सख्त जो है उन्होंने अगेंस्ट एक मरतबा फिर से वो जबान या वही अल्फाज इस्तेमाल की जो ईरान का रद्द-ए-अमल भी इस पर आ गया जी, उस पर ईरान का रद्द-ए-अमल भी आया, उस पर भी एहतजाज किया। तो क्या ये ट्वीट्स भी कहीं ना कहीं रीजन आप समझते हैं इसमें, इस तल्खी की जो बनी है? मेरा नहीं ख्याल कि जो डेलीगेशंस हैं वो इन ट्वीट्स के जेरे असर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये कमरों से बाहर जो जंग चल रही है, जाहिर है वो अंदर की जो जंग है उसके साथ मुमासलत रखती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कहा है कि हम दोबारा से शदीद हमले करेंगे तो उन्हीं जज्बात को जेडी वैंस ने उस कमरे के अंदर खड़े होकर मीडिया के सामने किसी और अंदाज से बयान किया। जेडी वैंस ने ये कहा कि अगर मामलात हम चाहेंगे कि आज तय हों और पेशरफ्त हो, और अगर ये तय नहीं होते तो कहीं मामलात दूसरी तरफ ना चले जाएं, और दूसरी तरफ से मुराद जंग व कताल ही था। अंदाज वही था। ईरान के डेलीगेशन ने तले साहब मैं कतई कलामी के लिए माजरत, आपकी ही बात को मैं आगे लेकर जाऊंगी। आपने जिस तरह से कहा, हम एक तरफ बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान की, जिस तरह से वो धमकियां भी दे रहे हैं, और जेडी वेंस साहब की भी आपने बात की है, तो उन्होंने भी ये बात की है कि हम अगर मामलात आज हल नहीं होते तो किसी दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि दोबारा से जंग शुरू हो सकती है। इसको हम क्या समझे, जरा इसको आप क्लियर कीजिएगा, हमारे नाजरीन को आप समझाइएगा। इसको हम ईरान पर दबाव डालने की एक स्ट्रेटेजी समझे या फिर प्लान बी इसको हम समझे? जी, अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि ईरान की डेलीगेशन के बहुत सारे लोग अपने ट्रकों में सामान को लाद कर अपने इसी बिल्डिंग के से जो मुंसलिक होटल रूम्स हैं उनके अंदर मुंतकिल हो रहे हैं। क्या जो की लोग हैं वो भी जा रहे हैं? मैं दोबारा दोहराऊं कि मैं ये आपको मालूमात नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि जो ईरान के का जो स्टाफ है वो तो मैंने देखा है उनको अपनी वैन्स के अंदर सामान लाते हुए। क्या वो रात को वापस आ सकते हैं? क्या दोबारा से पाकिस्तान एक तेज रफ्तार किस्म की और मार्कतुल-आरा किस्म की सफारतकारी करके उनको मिला के वापस ला सकता है? क्या अमेरिकी डेलीगेशन भी अपने कमरे के अंदर वापस चला जाएगा? हमारे पास ये मालूमात नहीं है, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि जिस जंग का जिक्र आपने किया, जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स से या उनके सोशल मीडिया पोस्ट से आपको नजर आती है, जो ईरान की तरफ से रद्द-ए-अमल की सूरत में नजर आती है, वो इस सफारतकारी के अंदर, कमरे के अंदर भी किसी और अंदाज से लड़ी जा रही है। तो जब ईरान ये कह रहा है अमेरिका से कि आप हमें शेड्यूल दें, आप हमें पेमेंट रिलीज का बाकायदा एक कैलेंडर बना के दें, आप मिकदार हमारे साथ तय करें, तो ये वही जंग है जो बाहर हो रही है कि अब हमने कंसीड नहीं करना। और ईरान को ये सेंस है कि अमेरिका यहाँ से जंग की तरफ पलट नहीं सकता, तो वो अपनी जो पोजीशन है उसको मजीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लेकिन ये हम आपको बता सकते हैं कि ईरान के डेलीगेशंस जो हैं वो वक्ती डेलीगेशन में तलत साहब कौन से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उस हवाले से भी हम आपसे जानेंगे। आप जो एक तो रागची साहब हैं और एक कालिबाफ हैं, इनके साथ इनके वजारत खजाना के लोग मौजूद हैं, गवर्नर मौजूद हैं बैंक के, इनकी नेशनल सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी इसके अंदर मौजूद है। हम और ये टेक्निकल टीम उनके साथ, एक बड़ी लंबी चौड़ी टेक्निकल टीम है। मैंने कमरे के अंदर बैठे हुए कम से कम 24 बंदों को तो मैंने खुद काउंट किया जो वहां पर बैठे हुए और मुंतजिर थे कि कब उनकी जरूरत पड़े, लेकिन उनको मैंने कमरे में जाते हुए नहीं देखा। 3-4 को मैंने कमरे में जाते हुए देखा, फिर वो बाहर आ गए। तो टेक्निकल टीम तक तो बात पहुंची ही नहीं। मेरे ख्याल में जो की नेगोशिएटर्स हैं उनके दरमियान ही शायद मामलात उस हद तक नहीं पहुंचे कि टेक्निकल टीम्स की मदद तलब की जाए। ठीक है।